Good morning, dear students. First, I want to welcome all of you for our college, that is Sri S. Nijlingappa U College. Dear students, myself Tippeswamy, Department of Physics. Students, in this bridge course session, I would like to explain some concept related to the science. That means what is meant by science and how many branches are there in science. First, dear students, I think all of you know what is the definition for science. What is meant by science? You know that science is nothing but a systematic study of knowledge, or it is also called, it is the systematic method to understanding the phenomenon. First of all, see here, science means systematic study. Systematic study of knowledge. Science means systematic study of knowledge, or it is the systematic method, to understand the phenomenon. Science is the systematic study of knowledge, or systematic method to understand some natural phenomena. Dear students, I think all of you are well known about this definition in the previous classes, but once again I want to repeat that definition. Science means systematic study of knowledge or systematic method to understand the phenomenon. And this science word came from Latin word, that Latin word is scientia. Scientia means to know. The word science came from the Latin word scientia. Scientia means to know. Dear students, we know that man has been very curious about the nature. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬಹಳ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ, ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ been curious about nature and what was happening around him in nature. ಅವ್ರ ಸುತ್ತ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ or systematic method ಅಂದ್ರೆ we must follow these some steps. I think all of you know that those steps, but in this class I explain the orderly what are those steps involved in the understanding the scientific method or systematic method, or in order to obtain the systematic knowledge what are the steps we are followed. That is explained in this class. Once again, you all of you please follow these definitions. Science ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಸೈಂಟಿಯಾ. ಸೈಂಟಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟು ನೋ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನಾಮಿನಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೈನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ involved in obtaining the systematic knowledge. Now science ಅಂದ್ರೆ
ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವ ನೋಡಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, the 3 steps involved in explaining the scientific method. That means the scientific knowledge is obtained by following these 3 steps. First one is ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರಬೇಕು. ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟೇಷನ್. Experimentation. The third step is that is most important, that is verification. Prediction ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. The first step is systematic observation, the next one is experimentation, third one is verification. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ obtained through systematic observation, experimentation and verification. These are the 3 steps we must follow in order to understanding the science. ಸೈನ್ಸ್ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟು ನೋ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ, ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫಿನಾಮಿನಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನಲ್ಲ, ನಾವು ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಏನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೈನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ವರ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಸೈಂಟಿಯಾ. ಸೈಂಟಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ನೋ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will discussing the branches of science. Branches of science. Branches of science. There are mainly 2 branches in science. First one is physical science. The another branch is biological science. Biological science. There are 2 branches in science. There are physical science and another one is biological science. In physical science, we mainly discussing about the non-living things. That means physical science is the science that deals with the study of non-living things. Study of non-living things. The study of non-living things is nothing but a physical science. Physical science is a branch of science that deals with the study of non-living things. Example, in science and physical science subjects ಬರುತ್ತೆ. The subject involved or included in the physical science are first ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಅದು physics,
subject in physical science. Next, chemistry. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಿಯಾಲಜಿ, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? therefore the study of non living things is nothing but a physical science. Physical science is a branch of science that deals with the study of non living things. Example, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. the subject included in the physical science are physics, chemistry, astrology, geology, geography and so on. ತರ ಬಹಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. Biological science is the branch of science that deals with the study of living things or living organisms. Study of living things or living organisms. Living organisms ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು? ಝೂಯಾಲಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಟನಿ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝೂಯಾಲಜಿ ಮೀನ್ಸ್ the branch of biological science in which it deals with studying about the animals. ನೀವು animals ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದೇ ಝೂಯಾಲಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದು ಬಾಟನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ. ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ such as virus, bacteria ಈ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ. ಆರ್ನಿಥಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? The science which deals with the study of non-living things is nothing but a physical science. The subjects included in the physical science are physics, chemistry, astrology, so on. Similarly, biological science is the branch of science that deals with the study of living things. The subject included in the biological science are, for example, zoology, botany, microbiology, ornithology and so on. ಈ ತರ ನೀವು ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರೋದು 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್, ಒಂದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಓದೋದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದೋದು ಝೂಯಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಬಾಟನಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬಯೋಲಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯೋಲಜಿ ಈ ತರ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬರೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಾಟನಿ ಅಂಡ್ ಝೂಯಾಲಜಿ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೈನ್ಸ್ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we will discussing what is meant by physics and what are the branches
included in the physics. Students, next we are discussing about the subject physics. Physics means it is the one of the branch or subject in physical science which deals with the study of matter, that is physical matter, energy, and relation between matter and energy. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅನದರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ physical nature. Physics is the systematic study of physical nature and natural phenomena. Systematically ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. We must follow those 3 steps. ಯಾವ್ಯಾವ 3 steps ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ? That is, first one is observation, second one is experimentation, third one is verification. ನೀವು ಏನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಆದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ physical nature and natural phenomenon. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಏನ್ ಸರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಆ ಡೌಟ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಟರ್? ಜನರಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ which is having mass ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಇಷ್ಟರ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ನಾನು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಸ್ಟರ್ ತಗೋತೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದೆ, ಅದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಇರೋ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಏರ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್. ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ನಾನು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಅಸ್. It is the entire material world around us. Example, air, water, planets, satellites, stars. ಅಥವಾ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಏನಿರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನೀವು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ದಿ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್
these are the happenings ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. The phenomena means these are the happenings occurring in our nature or physical nature. ನಮ್ಮ physical nature ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೀಸನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೀಸನ್ಸ್, ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಬೋ, ಅದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ದ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ಸ್ occurring in the physical nature. Example, day and nights, seasons, twinkling of stars, formation of rainbow. These are the example for natural phenomena. Next, physical nature clear ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು? The entire material world around us. Example ಹೇಳ್ತಾ ಇರ ಸ್ಟಾರ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ವಾಟರ್, ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು ಏನು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಚರ್ ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಏನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ branch of science which deals with the study of matter and energy. Matter, energy, and also the relation between matter and energy. Next ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಿಸಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರೀಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ದ ವರ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವ್ದಿಂದ ಬಂತು? ಸೈನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಸೈಂಟಿಯಾ. ಸೈಂಟಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಟು ನೋ ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್. ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಸಿಸ್. ಫ್ಯೂಸಿಸ್, ಫ್ಯೂಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಫ್ಯೂಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೂ ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ಯೂಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ? ಫ್ಯೂಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ಯೂಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಚರ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಈ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಓದ್ತೀರಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಯಾವ ಓದ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. branches of physics.
Dear students, physics has mainly two domains. Two domains in physics ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. Physics has two domains. The first domain or first one ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು macroscopic physics or macroscopic domain. The physics has two domains. One is macroscopic domain, clear ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. The second one is microscopic domain. ನಿಮಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋ. ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡೊಮೈನ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂತ ಆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಟ್, ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಈ ತರ ಡೊಮೈನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, macroscopic domains includes in terrestrial scales, astronomical scales and also in laboratories. Similarly, the microscopic domains included in ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್, ಕಡಿಮೆ ಲೆಂತ್ ಆ ತರ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 10⁻⁻⁶ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. The microscopic domain includes in atomic phenomena, nuclear phenomena and molecular phenomena. Atoms, molecules ಈ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The microscopic domains included in terrestrial scale, astronomical scale and also in labs or laboratories. ಅದೈತಲ್ವಾ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಇನ್ atomic, nuclear, molecular phenomena. ನೀವು ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ನ ಆಟೋಮಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದೇ ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಲಾರ್ಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಟೋಮಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದರ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ಸ್. ಇವನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. That means microscopic, under microscopic domain, sorry, macroscopic domain, what are the subjects?
they are involved in the macroscopic domain ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ subjects in macroscopic domain or classical physics in classical physics ಅಂತಾಗ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 10th ಆಗಿ 9th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸಿ thermodynamics D that is optics I think ನೀವು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋದು ಜನರಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ atomic phenomena molecular phenomena and nuclear phenomena ಈ ಫಿನಾಮಿನಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ the subjects involved in the macroscopic domains are mechanics electrodynamics thermodynamics optics ಈ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಏನಿರ್ಬೋದು mechanics is the branch of physics which deals with the study of motion or rest of the particles under the influence of external force ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ which deals with the study of bodies at rest and in the motion under the influence of force. The mechanics is mainly based on Newton's laws of gravitation and Newton's laws of motion. ಈ Newton's laws ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ Newton's laws of motion ಮತ್ತೆ Newton's law of gravitation ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬಾಡೀಸ್ at rest or in motion under the influence of force ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸವಾಲು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ which deals with the study of electricity ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸಮ್ ಲಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಈ ಲಾಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾ ಈ ತರ ಲಾಸ್ ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ that deals with the study of heat and its study of heat and its interaction with the matter. Correct ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ thermodynamics is the branch of physics that deals with the study of heat and its interaction with the matter. ಮ್ಯಾಟರ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇದೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ಬೋದು ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್
ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 10th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್, ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್, ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ that deals with the study of light energy. Correct ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Optics is the branch of physics that deals with the study of light energy. Light energy ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಈ ತರ ಫಿನಾಮಿನಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದ್ತೀವಿ. ಪೋಲರೈಸೇಷನ್, ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ deals with the study of bodies at rest and in motion under the influence of force. Clear ಆಯ್ತಾ? Mechanics is based on the Newton's laws of motion and Newton's law of gravitation. ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಾ, ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಾ. ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ which deals with the study of ಏನೇನು ಓದಿರ್ತೀರಲ್ಲಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ, ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 10th ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾರಡೇಸ್ ಲಾಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಲಾಸ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ that deals with the study of heat and its interaction with the matter. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಇಂಜಿನ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ನಾಟ್ ಇಂಜಿನ್, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ which deals with the study of light energy. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ and also we are studying about the optical instruments such as telescope, microscope ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೊಮೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ which deals with the studies about atom, molecular and nuclear phenomena. For example, ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ. ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ ನೀವು. ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು ಅವನ್ನ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಆಟೋಮಿಕ್ ಫಿನಾಮಿನಾ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನಾಮಿನನ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್.
ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದು ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೆಷನ್ we are discussed only about the branches of science. ಅಷ್ಟೇ ಓದಿದ್ದು. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಸೆಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಇದೆ. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಯಾಲಜಿ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ವೇ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Dear students, thank you for listening this video. You should follow all the uploaded videos. Otherwise, you are not able to understand the concepts. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ತರಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದಷ್ಟು ವಿತೌಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸೇವ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. Dear students, once again thank you for listening this video. We will meet in the next class. Thank you students.